¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestras dosis diarias de vitamina D y en esta ocasión me hicieron llegar este enlace que es del canal oficial de Dimash Kudaibergen de YouTube a un video que creo que no hemos reaccionado en el canal y si sí, no lo recuerdo. Lo hemos de haber reaccionado ya hace mucho tiempo. Y el video se titula Dimash Show Inspiración. Es un documental. Es un documental que dura creo que casi como 40 minutos, un poquito más. Vamos a dividirlo en dos partes para que no se haga tan pesado el video. Yo creo que sacamos la primera parte hoy y la segunda parte el día de mañana. Vamos a dividirlo, no sé, en 20, 21 minutos el video y vamos a ver de qué se trata. Se me hace bastante interesante. Quiero descubrir qué es por qué se llama inspiración. Dimash Show, obviamente lo puedo entender. Creo que al buen entendedor pocas palabras. Es el espectáculo de Dimash, pero vamos a ver qué es por qué lo llaman inspiración, ¿no? Oye, pues bueno. Sin más preámbulos, ático, cállate los ojos. Vamos a disfrutar el video para que no se haga tan largo este video. Y pues bueno, vamos a darle play. Ok, tenemos que darle gracias a Elsa Patricia Medina, que fue la que hizo la traducción al español. Здравствуйте! Wow. Esta presentación ya tiene bastante tiempo porque es cuando Dimash, creo que esta es cuando estaba haciendo sus giras por Kazajistán, porque es cuando Dimash, su cuerpo de bailarines eran casi 100,000 personas ahí arriba del escenario. Ahorita nada más son como 7, 8 personas. Pero en este entonces había muchísima gente. Подписать контракт не мудрено. Что дальше? Okay. Был у нас эпизод, когда мы с ним зашли, скажем так, в зону конфликта, и мы не разговаривали 2 суток. Но я 30 лет работаю в шоу-бизнесе. Я не видел этого за 30 лет. Я была в шоке от его молниеносного перевоплощения. Удачи! Я поклонник творчества Димаша, поклонник планеты под названием Димаш. Он загадал себе то желание, которое еще не исполнилось. ¿De qué sueño habrá estado hablando aquí esta persona? ¿El sueño que tenía Dimash de presentarse en el Madison Square Garden? ¿Podría ser? Es que no sé de qué año sea este video. Pero se me hace bastante interesante toda la retrospectiva de las entrevistas que nos mostraron. Yo creo que de ahí la más importante es la del maestro Igor Krutoy, donde dijo, yo no tengo ningún problema de firmar con él, ¿no? Pero después de eso, ¿qué? Va a ser interesante que extiendan ese punto. Его называют мечтателем. Сам он считает себя амбициозным. Но погоня ли за славой движет Димашем Кудайберген? Или это лишь траектория движения в полете за вдохновением? Dimash Show. Каждый, кто хоть раз пересекался с Димашем на его творческом пути, практически сразу становится поклонником. Да, голоса, да, таланта, но главное — его жаждой музыки, его даром заполнять пространство энергией. Ну, с ним всегда легко работать, потому что он дышит музыкой, и он живет музыкой, и питается музыкой. И даже если он в спокойном состоянии, он что-то напевает, что-то думает. Ну, он серьезно талантливый парень. Hold me tight, maybe this time I'll
Wow. Это кадры из первого глобального шоу Димаша Арнау «Kinetic Voice». Wow, esta presentación, ya no la recordaba, esta presentación de Mademoiselle Hyde, del Kinetic Voice, allí en Arnau. Es impresionante, ¿eh? Si les gustaría que la reaccionáramos, háganme llegar los enlaces y díganme, sí, Ático, que vamos a reaccionar al Kinetic Voice de Arnau, porque esta presentación en especial tiene, no sé, esa electricidad en el aire. No sé, es muy diferente a todas las demás. Столица Казахстана, 2019 год. Я вам обещаю, пока будет востребовано мое творчество, я буду сочинять для этого замечательного певца и замечательного парня Димаш Кудайберген. Спасибо, маэстро! Игорь Крутой! Астана-арена на 30 тысяч мест. Полный аншлаг. В эти 2 часа в восторге все, кроме главного организатора. Пока Димаш и его Диас проживают новую эпоху его творческого... Esta es la promotora de Dimash en Kazajistán. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Diana? Ah, no, Dinar Adam. Dinar Adam. La organizadora del evento de ahí en el Astana Arena, que dicen que tiene 30,000 sitios, o sea, 30,000 lugares, y se agotaron en 2 horas. Me recuerdo lo que pasó el año pasado en el primer concierto de Dimash en la Ciudad de México, que a media hora ya no había boletos. Y en preventa, o sea, ni siquiera había salido la venta al público, sino que en preventa volaron los boletos del auditorio. Y también pasó casi lo mismo con los del Palacio de los Deportes para la segunda fecha que se abrió. Se tuvo que abrir una segunda fecha porque se quedó mucha gente fuera, entre ellos yo. Yo fui al segundo porque quise comprar para el primero, pero pues ni para dónde, ni para atrás, ni para adelante. En la preventa, todos los que eran cuentavientes de esa tarjeta de crédito, en media hora terminaron con los boletos. Es impresionante, pero bueno, se agradece, ¿no? De todas maneras pudimos asistir. Пути за кулисами, еле дыша, прячется Динара Адам. Она не смотрит шоу. Она уже запустила гигантский механизм, а теперь переживает, чтобы все прошло гладко. А волноваться было из-за чего. Эти прыжки на батуте стоили Динаре Адам целой копны седых волос. У нас же были номера с батутами, вот, и здесь, в БЗС, в Космедиацентре, у нас была репетиционная база, мы ставили батуты, и вот он бесконечно прыгал на этих батутах. И каждый раз, когда он залезал на этот батут, у меня вот так вот сердце замирало. И, и артисту ты тоже не можешь сказать, не прыгай на батутах. И я каждый раз, идите, посмотрите, пожалуйста, прыгает он на батутах или нет. Скажите, чтобы он не прыгал на батутах. Сложно было, конечно, потому что, я понимаю, что это его черта характера, этот перфекционизм, это стремление достичь максимума и быть честным со зрителями на любом этапе номера, да, но нам это потрепало нервишки, скажем так, серьезно. Но если против прыжков на батуте она еще старалась не возражать, то от падения... Aquí lo que nos está hablando la organizadora o representante de Dimash ahí en Kazajistán, Dinara Adam, es que yo creo que ella expresa todo ese miedo que tiene toda la comunidad de Dears, ¿no? De que Dimash, hay que aceptarlo, siempre va a ser un niño. Le gusta hacer lo que él le nace. Le gusta expresarse también de esa manera, no nada más cantando. A Dimash ya, creo que ya aprendieron los representantes y organizadores de eventos de que no puedes decirle que no. No hay poder humano que lo detenga. Cuando se le mete algo en la cabeza, lo va a hacer. Y aquí nos está contando Dinara Adam de la experiencia de los trampolines, ¿no? Porque parte de esta gira de presentaciones que estuvo haciendo Dimash ahí, ella nos está contando, la organizadora, que tenían un trampolín.
donde Dimash, cuando los demás estaban ensayando y él no tenía nada que hacer, se la pasaba saltando en él. Y eso le ponía, como dice ella, los pelos de punta, ¿no? La ponía de nervios, de que no le fuera a pasar algo. Y cuando ella estaba ocupada haciendo otra cosa, mandaba a alguien más a vigilar a Dimash, de que si ella estaba saltando o algo para que lo cuidara, ¿no? Aunque sea de lejos. Yo creo que ella ya no estuvo presente cuando Dimash en The Love of Direct Trans empezó a girar en el aire con una bailarina, o cuando se montó una plataforma que se elevaba a cantar SOS, o a cantar, no sé, No. No sé, es que ha hecho varias cosas bastante arriesgadas, en donde todos los días, obviamente, como queremos a Dimash para mucho tiempo, se preocupa, ¿no? Porque son cosas que, por muy practicadas que estén, no dejan de ser peligrosas, ¿no? Y como sabemos, los accidentes pasan, por mucho que estés entrenado o practicado en algo. Cualquier descuido te puede pasar factura. Pero aún así sabemos que Dimash es muy profesional, y es que es lo que les vuelvo a repetir. No hay poder humano para decirle que no a algo a Dimash. Porque yo creo que entre más se lo dices, más lo va a hacer. Les digo, es como un niño. Yo creo que todos los hombres, y la mayoría de las mujeres creo que también, somos muy testarudos y muy empecinados, y nos sale mucho eso de nuestro niño interior, ¿no? Berrinchudos y todo eso, y que cuando queremos hacer algo y nos gusta de verdad, lo vamos a hacer aunque me digas que no. Mejor no me digas que no, porque más me vas a provocar a hacerlo. Y es aquí lo que nos está hablando Динара Адам. Под сцену во время открытия Динара всячески пыталась Димаша отговорить. Они даже поссорились, но артист отстоял свое решение. Был у нас эпизод, когда мы с ним зашли, скажем так, в зону конфликта, и мы не разговаривали 2 суток. На предварительном этапе мы говорили, нам же нужно было получить заказ, поэтому до этого мы говорили, ты будешь летать, ты будешь, я не знаю, будут ракеты, космос. А потом случились реалии. Вот. Была ситуация на интро, когда он сказал, я хочу упасть. Интро, просто обратите внимание, где он летит вниз. Вот, чтобы вы знали, все от медиа там трясло от страха. Wow. Entonces yo creo que por lo que nos está platicando y por las imágenes que estamos viendo, sí estuvo presente cuando pasó todo esto. Aquí, como nos comenta, ¿no? Que hubo una ocasión en donde discutieron realmente fuerte ella y Dimash. Por lo que nos comentó ella trabaja para una productora que se llama Adam Media, que yo creo que va a ser de ella o de familiares de ella, porque ella también se apellida Adam. Y Dimash en plena presentación se paraba en medio del escenario y caía del escenario para, yo me imagino que hacer un cambio de ropa o algo. Y por eso discutieron ellos, ¿no? De que ella no quería que Dimash se fuera a lastimar, pero Dimash estaba empecinado en que lo quería hacer. Y que por lo que nos comenta, nos hablaron durante 2 días. No sé si Dimash siga trabajando con Adam Media ahí en Kazajistán. Sería interesante saber, ¿no?
Ahí sacando la representación latina. Con las banderas y las pancartas. Dimash y los niños es algo especial, ¿eh? Yo creo que es punto y aparte, Dimash y los niños. Wow, ¿vieron esa persona de cabello largo que pasó a un lado de Dimash? Dimash es altísimo y hizo que Dimash se viera bajito. ¿Cuánto medirá esa persona arriba de 2 metros? Fácil, porque Dimash mide 1,92 y él sí le sacó bastante de tamaño. Dimash se veía bajito a un lado de él, ha de medir como unos 2,5, 2,10 por ahí más o menos. Wow.
Я неделю доставала своих родных и близких. Послушайте, послушайте, послушайте. Потом начала искать единомышленников. Сначала в интернете, потом в своем родном городе. И попала в алматинский чат ЕФК. Так, потихонечку я и попала в плен музыки Димаша. ЕФК – это аббревиатура Евразийского фан-клуба. Тысячи подписчиков в интернете и столько же реальных людей, готовых часами ждать, чтобы хоть ненадолго увидеть своего кумира. Лично для меня концерт, который я сама первый раз посетила, это было «Гаку Даоса». Туда мы пришли в 3 часа. Сам концерт начинался в 5 часов. И мы ждали выхода Димаша до 10 часов вечера. Мы ждали, и, наконец, этот феерический момент, это выступление. Pero qué momento tan especial se llevaron los que fueron a este concierto de Gakú, en donde hizo ese D8, ese Re 8 impresionante, que creo que ha pasado a la historia como uno de los momentos más icónicos de Dimash. Ese junto con sus primeras notas en I Am Singer de SOS. Yo creo que son de esos momentos que se van a quedar marcados en la mente de todos los Dears. Вышел Димаш, эмоции, все непередаваемо, незабываемо. И Димаш тогда спел 5 песен, и эти 5 песен прошли как 5 секунд. Вы знаете, у меня все не как у людей случилось. Меня буквально к Димашу привел за руку Андрей Малахов во время премии «Виктория» 5 декабря в Кремлевском дворце. Я пришла просто посидеть, послушать музыку. Можно сказать, это был просто выход в свет. Фанаты Димаша попросили меня подержать светящийся баннер. И я сидела, никого не трогала, но в какой-то момент Андрей Малахов заметил иллюминацию красивую из зала и решил подойти, предложил сделать фотографию с Димашем. И, собственно, так я оказалась перед 6 тысячами зрителей, практически на сцене. И знаете, я обнималась с Димашем. Всем зависть. Сестра Игоря Яковлевича Крутого сделала фотографию. Есть даже небольшие отрывки видео, где меня, можно сказать, под конвоем ведут к любимому артисту. После этого я подружилась с девочками из фан-клуба. В моей памяти, наверное, тот момент, когда мы все в аэропорту брали у него интервью, и он отказался фотографироваться с нами. Мы все расстроились, но приняли это, так как все, кажется, его очень сильно любят, уважают. Мы все выстроились, начали фотографироваться, и на последний момент он подошел сзади потихоньку и сфотографировался с нами. Вспомнилась история из детства Димаша, которую он рассказывал сам, о том, что они с мальчишками звонили соседям в дом и убегали. И Димаш остался, выслушал выговор от соседа, извинился. И этот пример показывает уже, что Димаш в то время понимал, что значит хорошо, что значит плохо. И думаю, что он сам себя оберегает от дурного влияния. И судя по фан-движению Димаша, глядя на Диарс, понимая, что они достаточно все порядочные, добрые люди. Нуржамал Молдажан – поклонница творчества Димаша с необычной историей. Она потеряла обеих дочерей и 25 лет не могла найти свое призвание. В голове крутились разные мысли – заняться бизнесом или благотворительностью. Решение пришло с песней «Дейдидау». 90% товаров в помощь нуждающимся и лишь 10% на продажу, чтобы оправдать себестоимость. Слушая Димаша, я часто плакала, а потом заметила, что все мои страхи, связанные с открытием магазина, куда-то исчезали. Я сомневалась, потяну ли я аренду помещения, зарплату и все остальные расходы. Но послушав песни Димаша, все как рукой снимало. Появлялись силы, и я воплотила в жизнь этот проект. За 4 года мы помогли детям на 2 миллиона тенге. А еще Нуржамал выучила казахский, тоже на песнях Димаша. Говорит, прежде не задумывалась о силе и богатстве родного языка. А теперь свободно говорит и даже думает на казахском.
В песне «Дайди Дау» я постоянно напевала одну фразу о кровоточащей внутренней ране. Чтобы полностью понять всю глубину смысла его композиции, я стала учить казахский язык. Мораль сказанного меня сильно впечатляла. Димаш всегда говорит о наших традициях, включает национальные элементы в свои выступления. Уверена, что он сумеет донести фанатам из других стран нашу философию и тем самым обогатить мировую культуру вековой казахской мудростью. Вау. Имеют ли границы благородства? Кто задавал себе такой вопрос? Быть может, это только самосбродство? Или в сторону тщеславия перекос? Заверить смею свято в это веря. Поступки сами нам об этом говорят. Кто благороден сердцем, в корень зрить умеет. Душой богаче многих и сильней 100 крат. Почту за честь пожать такому руку. И с уважением другом настоящим назову. Сегодня вновь урок, опять иным наука. Сегодня благородству песню пою. Не стану льстить и восхвалять до неба. Слова воздержанней, конечно, поищу. Но я испытываю гордость за родного человека и радость от того, что время с ним одно делю. История Нины Бугайченко сильно напоминает историю лидера украинского фан-клуба Димаша Евгении Барсегян. Дело в том, что я потеряла любимого мужа. Был такой момент в жизни, это было 3 года назад. И, понятное дело, что переживала очень тяжело эту потерю. И по прошествии 1,5 где-то лет, получается, успокоение не приходило. Я вот в этот момент, я же говорю, я просила: Господи, дай мне что-то, чтобы эту боль чем-то выместить. И я слышу через неделю после этого буквально, я потом это все сопоставила, я слышу голос Димаша. Я слышу его по телевидению, по нашему украинскому телевидению. Неожиданно что, потому что его у нас, в принципе, не показывали. Я просто услышала сначала голос, подняла глаза. Сразу же это была песня «СОС». Это знаковая для него песня. Это с нее очень многие начинают свою любовь к Димашу, открывают его. Я услышала, и все, я потерялась. Концерт в Киеве для Евгении был глотком свежего воздуха и даже в каком-то смысле мотивацией жить дальше. По традиции, перед концертом Димаша Кудайбергена в любом городе мира его Диас готовят гримерную комнату. Евгения так активно включилась в процесс, что даже изучила меню казахской кухни и связалась с администрацией аэропорта. И в аэропорту сделали такое, что, небывалое дело. Произнесли по громкой связи приветствие Димашу на казахском языке. Это международный аэропорт, но произнесли такое. Да, это благодаря тому, что посольство нам помогло, посодействовало. Димаш Кудайберген. Вау. Там же мы ему вручили булаву символическую. Понимаете, что такое гетьманская булава. Мы его тут же нарекли гетьманом наших сердец. И потом мы оформляли гримерку. Мы козы дошли, это конское мясо, специально то, что едят казахи, например, нарезка такая. Красиво стол сделали и так далее. И самое главное, мы повесили ему наглаженную, новенькую вышиваночку. Мы очень хотели, чтобы в вышиванке Димаш спел украинскую песню. Мы уверены были, что он споет украинскую песню на украинском языке. Начинается концерт, первые звуки. Выходит Димаш, раскинув руки в этой вышиваночке. И весь зал ахнул.
Вот это вот звуки вышиванки, 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 это понеслось прямо по залу, по всему. Это было так эмоционально, это было, люди были настолько благодарны. На этот раз перед концертом нервничала режиссер Анна Обаянская. Она работает с командой Димаша с 2017 года. Вместе провели концерт Бастау в Казахстане, затем был Лондон и Кремль. Понимая уровень и размах, сильно боялась, как ее любимого артиста, в концерты которого она вложила столько сил, примут на ее родине. Ok, vamos a dejar el video de hoy por aquí. Es bastante interesante todo lo que nos están contando, las anécdotas de los Deers. De hecho, eso de que decoran el camerino y todo eso, me lo comentaron las amigas del club de fans de Dimash Kudaibergen en México Oficial. Fénix, sobre todo, en el momentito que platicamos, ella y las demás compañeras del club de fans de Dimash Kudaibergen en México Oficial me estuvieron platicando en el momento de tomarnos la foto, que venían del camerino, que lo habían ido a decorar y de hecho le habían dejado algo Dimash, y Dimash, si no mal recuerdo, salió con eso durante el concierto, con eso puesto. Dimash es muy agradecido y es bastante bonito ver y volver a recordar todo esto. La verdad no recuerdo que haya yo reaccionado a este video antes. Y me está gustando bastante porque nos están mostrando cosas. Ya saben que aquí nos encanta enterarnos de todo el chisme completo. Y nos estamos enterando de cosas que a lo mejor no muchos sabemos, ¿no? O no muchos saben. Y es muy bonito e interesante aprender todas estas cosas. Pero bueno, vamos a continuar el día de mañana con la historia de esta persona que nos iban a contar ahora. Y pues bueno, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.